السلام علیکم۔ وہ جو عشق تھا ناول آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ اپنی رائے مجھے ضرور بتائیں۔ اب سنتے ہیں آگے۔ کبھی ہم خوبصورت تھے، کتابوں میں بسی خوشبو کی مانند، سانس ساکن تھی، بہت سے ان کہے لفظوں سے تصویر بناتے تھے، پرندوں کے پروں پر نظم لکھ کر درد کی جھیلوں میں بسنے والے لوگوں کو سناتے تھے، جو ہم سے دور تھے لیکن ہمارے پاس رہتے تھے۔ نئے دن کی مسافت جب کرن کے ساتھ آنگن میں اترتی تھی تو ہم کہتے تھے، امی تتلیوں کے پر بہت ہی خوبصورت ہیں، ہمیں ماتھے پہ بوسہ دو کہ ہم کو تتلیوں کے جگنوؤں کے دیس جانا ہے۔ ہمیں رنگوں کے جگنو روشنی کی تتلیاں آواز دیتی ہیں۔ نئے دن کی مسافت رنگ میں ڈوبی ہوا کے ساتھ کھڑکی سے بلاتی ہے، ہمیں ماتھے پہ بوسہ دو۔ عصر ڈھل چکی تھی، مغرب کا وقت بھی تنگ پڑ رہا تھا، مگر زارون کی واپسی کا ابھی تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ محراب کام سے واپس آئی تو بے ساختہ پریشان ہو گئی۔ وہ جو صبح بڑے دعوے سے کہہ رہی تھی اس کے پاس اسے مس کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، اب دل ڈھل جانے پر بے ساختہ فکر مند ہونے لگی تھی۔ مضطرب نگاہیں بار بار بھٹک کر وال کلاک کی جانب اٹھ رہی تھیں اور دل کی حالت ایسی تھی کہ جیسے غروب ہوتے سورج کے ساتھ وہ بھی ڈوب رہا ہو۔ زارون کو اتنی دیر نہیں لگانی چاہیے تھی۔ مریم بیگم اس کی بے چینی اور فکر نوٹ کر رہی تھیں مگر خاموش تھیں۔ مغرب سے عشاء ہو گئی مگر زارون نہیں آیا۔ اسے غصہ آنے لگا، ذہن میں 100 طرح کے خدشات سر اٹھا رہے تھے۔ بوجھل دل اور سلگتے اعصاب کے ساتھ اس نے رات کا کھانا تیار کیا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب گیٹ پر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ محراب کا الجھا سانس بے ساختہ بحال ہوا تھا۔ مریم بیگم سو چکی تھیں لہٰذا گیٹ اسی نے کھولا۔ زارون کا دوست اسے وہیل چیئر کے ساتھ گیٹ تک چھوڑ گیا تھا۔ محراب نے دیکھا وہ بے حد تھکا ہوا نڈھال سا لگ رہا تھا مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ اندر کوئی لاوا تھا جو پھٹنے کو تیار تھا۔ آ گیا تمہیں گھر یاد؟ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ زارون نے اس کے غصے پر قدرے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے کہہ رہی ہو؟ نہیں، تمہارے فرشتوں کو کہہ رہی ہوں۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ اسے کچا چبا جاتی۔ زارون کو اس کا لہجہ بے حد ناگوارا گزرا، تاہم وہ برداشت کر گیا۔ آوارہ گردی کرنے نہیں گیا تھا، کام سے گیا تھا، کام ختم کر کے ہی آنا تھا۔ معذور انسان ہوں، اپنے اختیار کا مالک نہیں رہا اب۔ اتنا وقت لگتا ہے کام ختم کر کے آنے میں؟ کون سی عدالت ہے جو اس وقت تک کھلی رہتی ہے؟ یا جج اتنے ہی فارغ تھے کہ سارا دن بس تمہارا ہی کیس نپٹاتے رہے؟ وہ اتنی آؤٹ آف کنٹرول کیوں ہو رہی تھی اسے خود بھی خبر نہیں تھی۔ زارون لب بھینچ کر رہ گیا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میری وجہ سے اگر تمہارا کوئی کام رکا ہوا ہے تو بتاؤ۔ برداشت کے باوجود اس کا لہجہ غصیلا ہوا تو وہ جل کر رہ گئی۔ بھاڑ میں جاؤ میری بلا سے، پاؤں پٹک کر کہتے ہوئے وہ واپس پلٹ گئی۔ زارون سرد آہ بھر کر رہ گیا تھا۔ اپنے کمرے میں محراب دونوں پاؤں سمٹ کر بیٹھی تھی۔ کب سے رکے ہوئے آنسو کو بہنے کا موقع مل گیا تھا۔ سب ٹھیک تو ہے چچی؟ محراب کے وہاں سے چلے جانے پر اس نے پاس کھڑی مریم بیگم سے پوچھا، جو کچھ دیر پہلے ہی محراب کی بلند آواز پر جاگ کر باہر آئی تھی۔ تبھی وہ بولیں، پریشان ہو رہی تھی تمہارے لیے۔ جیلوں عدالتوں کے کاموں میں بندہ پریشان ہو ہی جاتا ہے۔ اچھا۔ ان کی وضاحت پر آہستہ سے اثبات میں سر ہلا کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہیل چیئر کے پہیے جوں ہی دہلیز تک پہنچے، اندر وہ بیڈ پر روتی ہوئی اسے مزید حیران کر گئی۔ دن بھر کی تھکن کئی گنا مزید بڑھ گئی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ میں صبح تمہیں بتا کر گیا تھا کہ پیشی ہے۔ موبائل تمہارے سامنے میں نے کل غصے میں توڑ دی تھی۔
कैसे रब्ता करता। इसमें रोने वाली कौन सी बात है। कोई बात नहीं, अपने काम से काम रखो बस, तड़क कर कहते हुए वो बेड से उठी। इस वक्त वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि उसे कौन सी चीज़ रुला रही थी, किस वजह से इतना गुस्सा आ रहा था। अंदर कहीं बस एक ही बात सर पटक रही थी कि ज़रूर उसने गज़ाला के साथ वक्त गुजारा होगा, उसकी मन्नत की होगी कि वो केस वापस लेकर सुलह कर ले, और बस यही बात उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ज़ारून हैरान परेशान सा उसका भीगा हुआ चेहरा देखता रहा। इस रात वो कमरे में भी नहीं सोई थी। ज़ारून को खाना और चाय मरियम बेगम ने दिया था। अगले रोज़ उसके जागने से पहले ही वो काम पर चली गई थी। ज़ारून का सर बेहद भारी हो रहा था। कल रात बहुत देर तक जाग कर वो बेकरार सा उसका इंतज़ार करता रहा था। सुबह फजर के करीब कहीं आँख लगी थी। सारी रात सोच सोच कर भी उसे कहीं अपनी गलती नज़र नहीं आई थी। जहन में अगर कोई सोच जगह बना रही थी तो यही थी कि मेहराब अब उससे बेजार हो रही है, थक रही है उसकी ज़िम्मेदारी से, और अब किसी बहाने से गज़ाला की तरह वो भी उससे जान छुड़ाना चाह रही है। अज़ियत ही अज़ियत थी। पहली बार उसे अपनी माजूरी और बेबसी पर रोना आया था। सारा दिन वो बेकरार सा भूखा प्यासा उसका इंतज़ार करता रहा। शाम को वो घर वापस आई तो उसे सुकून मिला। मेहराब वो खाना खा रही थी जब उसने आवाज़ देकर उसे बुलाया। खाने से हाथ रोक करना चाहते हुए भी वो कमरे में आ गई थी। जी, एक गिलास पानी पिला दो, पास जग रखा हुआ है, भर कर खुद पी सकते हो तुम। वो अभी तक गुस्से में थी। ज़ारून मुस्कुरा दिया। पी तो सकता हूँ मगर तुम्हारे हाथ से पीना चाहता हूँ। साफ क्यों नहीं कहते कि मुफ्त की मुलाजिमा समझा हुआ है मुझे। एक वो बीवी है जो जान छुड़ाने के लिए अदालतों में घसीटती फिर रही है, मगर फिर भी मौसूफ तरले करते फिरते हैं उसके। और एक मैं बीवी हूँ जिसकी ज़िंदगी का सिवाय खिदमतों के और कोई मकसद ही नहीं। गुस्से से बड़बड़ाते हुए उसने पानी जग से गिलास में उंडेल दिया। ज़ारून ने आंखें मूंद कर सर पीछे टिका दिया। कौन सी खिदमत करती हो तुम मेरी, सारा दिन तो लड़ती रहती हो। अभी कल रात ही देख लो, ज़रा जो तुम्हें एहसास हुआ हो कि मेरा शौहर सारे दिन की खारी के बाद घर आया है, उसे पानी का एक गिलास ही दे दो। उल्टा आते ही झगड़ा शुरू कर दिया तुमने। हाँ, तो जिसके साथ पूरा दिन गुजार कर आए थे उसके साथ खा पी कर भी आना था। कैसे आता खा पी कर, वो तो जान छुड़ाने के चक्करों में है। तो जान छोड़ दो ना, क्यों अपनी और उसकी ज़िंदगी मुश्किल की हुई है। मर्दांगी कहाँ गई तुम्हारी, तुम तो बड़े बेगैरत बनने वाले थे। गैरत वाला तो अब भी हूँ मैं, मगर बस बीवियों के मामले में बहुत बेबस हो गया हूँ। बीवियों के मामले में नहीं, सिर्फ उसी एक के मामले में। मुझे समझ नहीं आती, जब वो इतनी तुम्हें पसंद थी तो मेरी बहन को बेमौत मार कर मुझसे निकाह करने की क्या ज़रूरत थी। रहते ना उसके साथ। लफ्ज़ों में चिंगारियाँ अब भी बाकी थी। ज़ारून बस उसे देख कर रह गया। तुमने कहाँ दिल पर उसे देख लिया। अंधी नहीं हूँ मैं, सब नज़र आता है मुझे। ऐवी सुबह से रात तक धक्के खाकर नहीं आए कल। फॉर गॉड सेक यार, बीवी है वो मेरी, निकाह किया है उसके साथ। अब अगर इस रिश्ते को बचाना चाहता हूँ तो क्या गलत है। कुछ गलत नहीं है, तुम गलत हो मेरी ज़िंदगी में। उसे कहो यहाँ आकर खातिरदारी करे तुम्हारी। मुझसे अब मज़ीद किसी खिदमत की उम्मीद मत रखना। वो चिढ़ कर बोली। ज़ारून उसे गहरी निगाहों से देखता रह गया। वो जैसे ही कमरे में आई थी वैसे ही वापस चली गई। उसका रवैया ज़ारून की समझ से बाहर था। हालात ने चारों तरफ से घेर लिया था। वो कहाँ कहाँ पेवंद लगाता। लाल हवेली में हालात बदल गए थे।
سردار عبداللطیف نے اپنے اکلوتے بیٹے کی معذوری اور علاقے کے سرداروں کی ناراضگی کی وجہ سے لال حویلی چھوڑ کر ملک سے باہر رہائش اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ زارون کے بڑے دونوں بھائیوں میں آج کل گدی کے لیے جھگڑا چل رہا تھا۔ بیگم عبدالرحیم زارون کو یاد کر کے روتی رہتی تھیں، مگر وہاں کسی کے پاس ان کے آنسو پوچھنے کا وقت نہیں تھا۔ نایاب عبدالکریم کی ناحق موت نے حویلی کی رونقیں نگل لی تھیں۔ ایسے میں کون تھا جو زارون عبدالرحیم اور اس کی زندگی کی مشکلات کے بارے میں سوچتا؟ جو رشتے اس کے نام کے ساتھ جڑے تھے وہ بھی بیزار ہو رہے تھے۔ دوستوں نے اپنا روپ دکھا دیا، رشتوں نے اپنا۔ اسے کبھی کبھی خود پر ہنسی آتی اور کبھی کبھی تنہا بیٹھے بیٹھے رو دیتا۔ سردار عبدالرحیم کی یاد آتی تو اپنے آپ سے نفرت سی محسوس ہونے لگتی۔ زندگی اس کے ساتھ جو سفاکی برت رہی تھی، شاید وہ اسی کا مستحق تھا۔ محراب آج کل عجیب پریشان اور الجھی ہوئی سی رہتی۔ ایک تو جاب بے حد ستا دینے والی تھی، اوپر سے زارون کی غزالہ کے لیے محبت اسے سلگا رہا تھا۔ وہ لڑکی اگر اس کی سوتن نہ بھی ہوتی تب بھی دنیا میں اس کے لیے سب سے زیادہ وہ ہستی ناپسند تھی۔ اس وقت بھی وہ انہی سوچوں میں گم پیاز کاٹ رہی تھی جب شہریار اپنی بیٹی کو بازوؤں میں اٹھائے وہاں چلا آیا۔ ہاں بھائی، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کیوں میری بیٹی کو تنگ کر رہی ہو؟ وہ کچن کے دروازے میں کھڑا تھا۔ محراب نے فوراً آواز پر پلٹ کر دیکھا اور شہریار جیسے ٹھٹک گیا۔ تم؟ اسے وہ لڑکی اب تک نہیں بھولی تھی۔ محراب کا سر جھک گیا۔ جی، ویری گڈ۔ اس روز آسمانی بجلی بنی ہوئی تھی اور آج جی کیا بات ہے؟ اس نے طنز کیا۔ محراب کو برداشت کرنا پڑا۔ کیا پکا رہی ہو کھانے میں؟ فوراً ہی اس نے موضوع بدلا تھا۔ محراب نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ کچھ نہیں، ابھی تو پیاز کاٹ رہی ہوں، جو آپ کہیں گے پکا دوں گی۔ ٹھیک ہے، پری کے لیے ابھی فوراً نوڈل بنا دو کیچپ کے ساتھ۔ شام میں میرے کچھ دوست آ رہے ہیں، ان کے لیے ذرا اچھا سا مٹن قورمہ، فروٹ چاٹ، چلی کباب اور کھیر وغیرہ تیار کر دینا۔ دیہاتی ہیں تو اسی حساب سے دیسی کھانا کھاتے ہیں، سمجھ گئی؟ جی، گڈ۔ محراب کا جھکا ہوا سر دیکھتے ہوئے اگلے ہی لمحے وہ پلٹ گیا۔ محراب نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ فی الوقت اس شخص کے سامنے کھڑے رہنا اس کے لیے دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ پری کے لیے نوڈل بناتے ہی اس نے رات کے کھانے کے لیے تیاری شروع کر دی تھی۔ مریم بیگم کو بخار تھا، لہٰذا اسے شام میں جلدی گھر جا کر رات کے لیے کھانا پکانا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے عائرہ اسے دکھائی نہیں دی تھی، جانے کہاں چلی گئی تھی۔ شہریار کے دوست عشاء کے بعد آئے تھے۔ محراب نے کھانا مغرب کے وقت ہی تیار کر لیا۔ اسے جلدی گھر جانا تھا، مگر شہریار سے اجازت لیتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ روز وہ مغرب سے پہلے نکل جاتا تھا تو وہ بھی آرام سے کام نپٹا کر چلی آتی تھی، مگر آج وہ خود کہیں گیا تھا، نہ اسے جانے کی اجازت تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب اللہ اللہ کر کے شہریار کے دوست وہاں سے رخصت ہوئے تو وہ بھی چھٹی کرنے کے لیے اس سے اجازت طلب کرنے اس کے کمرے میں آئی۔ شہریار اس وقت اپنی بیٹی کو سلا کر کپڑے تبدیل کر رہا تھا، کیونکہ ابھی اسے اپنے ایک قریبی دوست کی سالگرہ کی تقریب میں جانا تھا۔ محراب اپنی پریشانی میں بنا دستک دیے اندر چلی آئی تھی۔ سامنے شہریار ڈریسنگ کے سامنے کھڑا کپڑے پہن رہا تھا۔ محراب کے قدم دہلیز پر ہی رک گئے تھے۔ ڈریسنگ کے آئینے سے شہریار نے اسے دیکھ لیا تھا، تبھی اپنا ہاتھ روک دیا۔ آ جاؤ۔ او میں رخصت لینے آئی تھی، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، امی پریشان ہو رہی ہوں گی اور میرا شوہر بھی۔ اچھا 5 منٹ انتظار کر لو، میں تب تک آتا ہوں، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ اس وقت تمہارا اکیلا جانا مجھے گوارا نہیں۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی،
तुम्हें रोक नहीं रहा, सिर्फ बता रहा हूँ। अकेले नहीं भेज सकता, इस वक्त मेरी जिम्मेदारी हो तुम, खुद छोड़कर तुम्हें आ जाऊँगा। समझ गई? अब जाओ और किचन में जितना खाना भी बचा है पैक कर लो, तब तक मैं आता हूँ। बिना कहे वो शख्स उसकी मुश्किल समझ गया था। मेहराब मजीद बहस किए बगैर खामोशी से वापस आ गई। किचन में सारा ही खाना थोड़ा थोड़ा बचा हुआ मिल गया था, लिहाजा उसने सब कुछ पैक कर लिया। अगले तकरीबन 15 मिनट के बाद शहरयार तैयार होकर कमरे से निकल आया था। चलो, वो किचन से निकलकर उसी के इंतज़ार में खड़ी थी। उसके हुक्म पर फ़ौरन आगे बढ़ गई। घर से निकलकर पार्किंग तक आने में ही उसका वजूद ठिठर कर रह गया था। शहरयार ने फ्रंट डोर खोला था। आ जाओ जल्दी, मुझे अभी एक दोस्त की तकरीब में पहुंचना है। मेहराब उसके बराबर बैठना नहीं चाह रही थी, मगर बैठना पड़ा मजबूरन। कहाँ चलना है? यहीं पास में ही है मेरा घर, ज़्यादा दूर नहीं। अब वो उसे क्या बताती कि उसे तो इलाके का पता भी नहीं था। ठीक है, बता देना मुझे, मैं ड्रॉप कर दूँगा। शुक्रिया। नाम क्या है तुम्हारा? गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसने पूछा। मेहराब अपने गोद में धरे हाथों पर नज़र जमाए बैठी रही। मेहराब, गुड नेम। शौहर क्या करता है? कुछ नहीं। क्यों, नशेई है क्या? नहीं, माजूर है। ओ, एक माजूर शख्स से शादी क्यों की तुमने? तुम तो अच्छी खासी लड़की हो। गाड़ी अब पार्किंग से निकलकर सड़क पर फर्राटे भर रही थी। मेहराब की नज़रें सड़क के इतराफ में भागते मंजर पर ठहर गई। शादी से पहले ठीक थे, शादी के बाद एक एक्सीडेंट में माजूर हो गए। अच्छा, मेरे एक अजीज़ दोस्त के साथ भी यही हुआ था। चलो खैर। गाड़ी मतलूबा रोड पर मोड़ते हुए उसने चुप साध ली थी। मेहराब का दिल भी ज़ारून के बारे में सोच सोच कर मज़ीद बेकरार होने लगा था। वो यकीनन सुबह से भूखा था। जैसी मरियम बेगम की हालत थी, उन्होंने कहाँ नाश्ता बना कर दिया होगा उसे। गाड़ी उसकी बताई हुई जगह पर एक झटके से रुकी तो वो भी होश में वापस आई। चलो, मैं घर तक छोड़ आता हूँ तुम्हें। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो सामने ही है, मैं चली जाऊँगी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। इस बार उसने इसरार नहीं किया। मेहराब गाड़ी से निकलकर घर की तरफ पलट गई। शहरयार गाड़ी सड़क पर रोके उसके घर में दाखिल होने तक वहीं खड़ा रहा। मरियम बेगम की तबीयत उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बुखार से तपते वजूद के साथ कपकपाते हुए उन्होंने दरवाज़ा खोला था। अंदर अपने कमरे में समाअतें आहट पर लगाए ज़ारून अब्दुल रहीम के सुलगते दिल को जैसे करार मिल गया था। बेहद गुस्से में व्हील चेयर धकेलता वो कमरे से बाहर आया। तुम्हें पता था ना चची की तबीयत ठीक नहीं और मैं माजूर हूँ, फिर इतनी ताख़ीर से घर वापसी क्या माने रखती है? उसका गुस्सा जायज़ था, तभी वो नरम पड़ गई। जैसे तुम कल मजबूर थे, वैसे ही मैं आज मजबूर हो गई थी। तुम बदला ले रही हो मुझसे? नहीं, हकीकत बयान कर रही हूँ। हकीकत बयान नहीं कर रही, तुम मुझे मेरी माजूरी की वजह से जलील कर रही हो। मेहराब अब्दुल करीम, गुज़रते एक एक लम्हे में तुम मुझे मेरी बेबसी का एहसास दिलाती हो। काश मैं माजूर न होता तो देखता कैसे तुम इतनी रात गए अकेली घर से बाहर रहती। ज़ारून का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। मेहराब मरियम बेगम को उनके बिस्तर में सुलाकर उनके सामने बैठी थी। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई ऐसी वैसी औरत हूँ जिसे सैर सपाटों और घूमने फिरने के लिए रात देर तक घर से बाहर रहना अच्छा लगता है? तुम्हारा न सही, मगर अपनी बीमार माँ का ख्याल एक एक पल परेशान करता रहता है मुझे। तुम्हें क्या खबर, सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह जल्दी जल्दी ढेर सारे काम निपटाती रही ताकि जल्दी घर आ सकूं, मगर छुट्टी नहीं मिली। तुम अगर आज माजूर हो तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं, तुम्हारी अपनी ज़िद, अपनी अना और गुस्से का कसूर है।
हाँ, मैंने तुम्हारी मर्ज़ी के खिलाफ़ घर से कदम बाहर निकाला, मगर क्या करती, और कोई रास्ता जो नहीं था। अगर मैं भी उस घटिया गजाला जैसी होती तो कब की तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़कर कहीं ना कहीं निकल जाती, या फिर चचा की बात मानकर लाल हवेली के किसी कोने में पड़ी रहती। चचा के लिए तुम्हें जान से मारना मुश्किल नहीं था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं समझती हूँ जैसे मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ, ऐसे ही तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हें फिर से तुम्हारे पाँव पर खड़ा करने के लिए मुझे चाहे कितनी ही परेशानी क्यों ना उठानी पड़े। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। कांच जैसी शफ़ाफ आँखें उसके चेहरे पर जमी हर राज खोल रही थी। ज़ारून का सारा गुस्सा समंदर के झाग की तरह बह गया। वो उठी और किचन की तरफ बढ़ गई। ज़ारून वहीं बैठा रहा। मेहराब ने चाय बनाई, साथ में प्लेट में बिस्किट निकाल कर मरियम बेगम को चाय पिलाई, फिर बुखार की दवा देकर सुला दिया। उनसे फारिग होकर जो खाना साथ लाई थी वो गर्म किया और कमरे में ले आई। ज़ारून की नज़र ट्रे पर पड़ी तो वो पूछे बगैर न रह सका, ये खाना वहाँ से लाई हो, बचा हुआ? उसके सवाल पर मेहराब ने फ़ौरन चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर उसकी नफ्सियात समझते हुए नरमी से बोली, नहीं, ये मेरा खाना है जो मैंने वहाँ अपने खाने के लिए प्लेट में निकाला था, मगर इसी वक्त उनके मेहमान आ गए तो काम में लगकर खाना खाने का वक्त ही नहीं मिला। भूख लगी हुई थी इसलिए साथ ले आई। अम्मी को बुखार है, मैं अपना खाना ले आई। अब सिर्फ तुम्हारे लिए इतनी रात को मुशक्क़त करती अच्छी लगूंगी तुम्हें? नहीं ना, इसलिए प्लीज़ तुम भी यही शेयर कर लो। बरवक्त बहुत अच्छा बहाना सूझा था। ज़ारून उसे बस देख कर रह गया। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। ठीक है, फिर पहले मैं तुम्हें खाना पका देती हूँ, बाद में खुद खा लूँगी। वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी। ज़ारून उसके दाव में आ गया था। कोई ज़रूरत नहीं, यही मैं खा लूँगा। उसे पता था वो उसे खिलाए बगैर नहीं खाएगी। तभी हार मान गया। मेहराब अपनी कामयाबी पर मुस्कुरा दी थी। सुना है वो उदास है, उसे कहो कभी भी तैरगी में डूबने लगे, कभी भी टूट कर गिरे, कभी भी हार कर गिरे, तो मेरी नज़्म थाम कर गले लगा लिया करे, कि उसमें ज़िंदगी के आम दुख तो क्या, ए रायगानी हयात भी कभी किसी को रायगा नहीं मिली। उसे कहो कि रो चुके तो देख ले, मेरी नज़र से कायनात के फिशों को खोज ले, तो सोच ले कि मंज़रों को क्या हुआ। किसी ने उसके नाम पर ज़माने मकां पलट दिए, फ़िलासफ़ा के जहन में बने कदीम ज़ादियों के नक्शनाक उलट दिए। किसी ने इन फ़िज़ाओं में, खला में, कहकशाओं में, मुहीब रास्तों के सोरजों पे उसका नाम ज़ब्त कर दिया। किसी ने उसके रास्तों में सुर्ख फूल भर दिए, किसी ने उसके नाम के दिए जला के ताकचों में रख दिए। अब भी वो उदास है, उसे कहो कि अब भी तैरगी में डूबने लगे, अब भी टूट कर गिरे, अब भी हार कर गिरे, तो मेरी नज़म थाम कर गले लगा लिया करे। उस रात मरियम बेगम की बीमारी के वजह से वो उनके साथ ही सोई थी। ज़ारून ने थोड़ी देर उसका इंतज़ार किया, फिर सो गया था। रात के 3 बजे का वक्त था जब तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। मेहराब की आंख बारिश की तेज़ आवाज़ पर ही खुली थी। जल्दी से उठकर दुपट्टा कंधों पर फैलाते हुए उसने सहन का रुख किया, जहां बारिश की तेज़ बूंदों के साथ छोटे छोटे ओले भी ज़मीन पर गिर रहे थे। बारिश इस बार बहुत दिनों के बाद हुई थी। छत पर नस्ब लोहे के चंगले से न सिर्फ बूंदें नीचे सहन को भिगो रही थीं,
बल्कि ओले भी काफ़ी जमा हो गए थे। वो हॉल कमरे के दरवाजे से टेक लगाए खड़ी, दोनों बाजू सीने पर बांधे, बारिश की आहट पर और खुशबू को महसूस कर रही थी। मरियम बेगम का बुखार अब उतर चुका था और अब दवाओं के ज़ेर असर वो सुकून से सो रही थीं। ज़ारून के कमरे की लाइट जल रही थी। वो पलट कर कमरे की तरफ आई। बेड पर वो बिना कंबल के सिमटा हुआ सो रहा था। मेहराब पास बैठकर पहली बार फुर्सत से उसे देखने लगी। बिलाशुबा वो शख्स खूबसूरती और वजाहत का शाहकार था। सुर्खी मायल गोरी रंगत पर खड़ी नाक उसकी दिलकशी को चार चांद लगा रही थी। सेहतमंद स्याह बाल जो इस वक्त कसादा पेशानी पर बिखरे हुए थे, बेहद सिल्की और मुलायम थे। बंद आंखें जब खुलती थीं और मेहराब के चेहरे का तवाफ करती थीं तो क़यामत बपा करती थी। कांच सी जगर जगर करती निगाहों में हजारों अनकही बातें सर उठाती थीं। वो शख्स अगर कभी मगरूर रहा था तो बिल्कुल ठीक रहा था। कितनी हैरत की बात थी कि इतने शानदार शख्स को छोड़ने के लिए उसकी दूसरी बीवी ने अदालत का सहारा लिया था। ज़ारून के एक एक नक्श को आँखों से देखते हुए उसने पेशानी पर बिखरे उसके बाल समेटे, फिर थोड़ा सा सहारा देकर उसके बाजू और टांगें सीधी करते हुए कंबल उसके ऊपर डाल दिया। उसके वहम व गुमान में भी नहीं था कि उसकी आँख खुल जाएगी। कंबल उसके ऊपर अच्छी तरह सेट करके जैसे ही वो सीधी हुई, उसकी कलाई ज़ारून की गिरफ्त में आ गई। मेहराब का दिल इस लम्हे बेसाख्ता ज़ोर से धड़का था। कलाई ज़ारून की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश में वो अपनी कांच की कई चूड़ियों का नुकसान कर बैठी थी। ज़ारून, हाथ छोड़ो मेरा। बिना उसकी खुली आँखों में देखे उसने सख्ती से कहा, मगर ज़ारून पर कतई असर न हुआ। बजाय उसके हुक्म की तामील करने के उसने उसे अपने पास ही बैठा लिया। ये कोई वक्त है कमरे में आकर सोने का? नींद से बोझल आँखों में उसने तकरीबन उससे धीरे से कहा। मेहराब ने जवाब में करवट लेकर उठने की कोशिश की, मगर उसमें नाकाम रही। पूरी रात ऐसे ही बातों में गुजर गई। सुबह होने में कुछ ही देर थी, मगर ज़ारून सोया न उसने मेहराब को सोने दिया। बाहर होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से कमरे में भी अच्छी खासी ठंड पड़ गई थी। तभी वो बोला, मुझे कल फिर ज़रूरी काम से जाना है। देर हो जाए तो परेशान मत होना। कहाँ जाना है? यकीनन उस गज़ाला के घर ही जाना होगा। कितना जलील करोगे खुद को उसके सामने? खुद ही सवाल पूछकर जवाब भी उसने खुद से ही फ़र्ज़ कर लिया था। ज़ारून के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। तुम्हारा दिमाग गज़ाला से हटकर कुछ नहीं सोचता क्या? तुम्हें गज़ाला से हटकर क्यों नहीं सूझता? उसकी मुस्कुराहट ने जलती पर तेल का काम किया था। ज़ारून की मुस्कुराहट गहरी हो गई। कल जिस काम से जा रहा हूँ उसका गज़ाला से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो फिर लंबी बात है, क्या करोगी जानकर? तुम बता दो, कुछ ना कुछ कर ही लूँगी। बाल समेट कर वो उसके पहलू से उठी। ज़ारून ने भी तकिया सेट करके बेड की पुश्तगाह से टेक लगा ली। एक क्लास फेलू है मेरा, यूनिवर्सिटी में मुझसे दोस्ती का ख्वाहिशमंद था, मगर मैंने कभी ख़ास लिफ्ट नहीं करवाई और आज इतने माह के बाद उसे जैसे ही मेरे साथ हुए हादसे का पता चला तो फ़ौरन मिलने यहाँ आ गया। कल इसीलिए तुम पर गुस्सा किया कि चची की तबीयत ठीक नहीं थी और तुम वक्त पर ना आई थी। चाय तक नहीं पिला सका उसे मैं।
جبکہ وہ سگے بھائیوں اور دوستوں سے بڑھ کر رہا ہے میرے لیے۔ اچھا، کیا کر رہا ہے وہ؟ محراب کی دلچسپی بڑھی جب وہ بولا، مدد کر رہا ہے میری۔ باہر جانے اور علاج کروانے کے سلسلے میں سارے اخراجات وہی اٹھائے گا۔ اللہ کے کرم سے جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو اس کی فرم میں اس کے ساتھ کام کروں گا اور اس کی ایک ایک پائی کا قرض ادا کر دوں گا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ایک طرح سے یہ تو اللہ نے غیبی مدد کی ہے ہماری۔ ہاں، اللہ اپنے کسی بندے کو اس کی ہمت اور برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ یہ تو ہے۔ اب تمہیں بھی جاب پر جانے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، مگر 1 ماہ تو پورا کرنا پڑے گا، کیونکہ پیشگی تنخواہ کے پیسے میں لے چکی ہوں۔ کتنے دن ہیں 1 ماہ پورے ہونے میں؟ 13 یا 14 دن۔ اچھا، ہو سکتا ہے مجھے جلدی جانا پڑے۔ تم آنٹی کے ساتھ اکیلی کیسے رہو گی؟ اسے سب سے زیادہ یہی فکر تھی۔ وہ مسکرا دی۔ جیسے تمہاری دوسری بیوی رہتی ہے۔ خود کو اس کے ساتھ کمپیئر مت کیا کرو، تم اس جیسی نہیں ہو۔ کیوں؟ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ خاص بات تو ہے، وہ 100 پیس ہے۔ تم سیپ کا موتی ہو۔ وہ امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے۔ تم معذور شوہر کا کل اثاثہ ہو۔ محراب کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یہ فرق نکالے گا۔ تب ہی بھونچکا سی وہ اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ شوپیش ہے، پھر بھی اسے کھونا نہیں چاہتے تم؟ میں صرف محراب عبدالکریم کو نہیں کھونا چاہتا، بس۔ سیدھے جواب اس شخص کو آتے ہی نہیں تھے۔ محراب کا سر جھک گیا۔ وہ شخص ایک پہیلی تھا، ایک ایسی پہیلی جسے حل کرنا کم از کم اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ دل بے خبر، ذرا حوصلہ، نہیں مستقل کوئی سلسلہ۔ کوئی ایسا گھر بھی ہے شہر میں جہاں ہر مکین ہو مطمئن؟ کوئی ایسا دن بھی کہیں پہ ہے جسے خوف آمد شب نہیں؟ یہ جو گرد باد زماں ہیں، یہ ازل سے ہے کوئی اب نہیں۔ دل بے خبر، ذرا حوصلہ، نہیں مستقل کوئی مرحلہ۔ یہ جو خار ہیں تیرے پاؤں میں، یہ جو زخم ہیں تیرے ہاتھ میں، یہ جو خواب پھرتے ہیں در بدر، یہ جو بات الجھی ہے بات میں، یہ جو لوگ بیٹھے ہیں جا بجا کسی انبنے سے دیار میں، سب ہی ایک جیسے ہیں سرگراں غمِ زندگی کے فشار میں۔ یہ سراب یوں ہی صدا سے ہیں اسی رگِ زار حیات میں۔ یہ جو رات ہے تیرے چارشو، نہیں صرف تیری ہی گھات میں۔ دل بے خبر، ذرا حوصلہ، نہیں مستقل کوئی مرحلہ۔ تیرے سامنے وہ کتاب ہے جو بکھر گئی ہے ورق ورق، ہمیں اپنے حصے کے وقت میں اسے جوڑنا ہے سبق سبق۔ ہیں عبارتیں ذرا مختلف، مگر ایک اصل سوال ہے جو سمجھ سکو تو یہ زندگی کسی مفت خوان کی مثال ہے۔ دل بے خبر، ذرا حوصلہ، نہیں مستقل کوئی مرحلہ۔ کیا عجب کہ کل کو یقین بنے یہ جو مضطرب سا خیال ہے، کسی روشنی میں ہو منقلب، کسی سرخوشی کا نقب ہو۔ یہ جو شب نما سی ہے بے دلی، یہ جو زرد دروشہ ملال ہے، دل بے خبر، ذرا حوصلہ۔ اس روز عائرہ واپس آ گئی تھی۔ واپس آتے ہی سب سے پہلے اس نے محراب سے رابطہ کیا۔ محراب جو اس وقت دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، جب وہ گنگناتے ہوئے بیرونی دروازے پر ہلکی سی دستک دینے کے بعد اندر چلی آئی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟
किचन के दरवाजे पर खड़े होकर उसने अचानक से कहा तो मेहराब चौंकी, फिर नज़र आयरा पर पड़ी तो वो मुस्कुरा दी। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कहाँ गायब थी? कहीं नहीं, एक दोस्त की शादी थी इटली में, वहीं गई हुई थी। जॉब कैसी जा रही है तुम्हारी? ठीक जा रही है। चलो शुक्र है। शहरयार भाई की बेटी अब तो तंग नहीं करती ना? नहीं, अब तो कदरे मानूस हो गई है। और शहरयार भाई? अचानक उसने पूछा और फिर चौंकी। क्या मतलब? मतलब शहरयार भाई ने ज़्यादा परेशान नहीं किया? नहीं। गुड। फिर तो खासी कामयाब जॉब चल रही है। आयरा मुस्कुराई। मेहराब ने अपनी तवज्जो फिर से सब्ज़ी पर ध्यान दी। कामयाब का तो पता नहीं, मगर मैं बस इसी हफ्ते जाऊंगी, उसके बाद जॉब छोड़ दूंगी। क्यों? आयरा के चेहरे का रंग 1 मिनट में बदला था। मेहराब सर झुकाए सब्ज़ी काटती रही। बस ज़ारून को नहीं पसंद, वो इलाज के लिए बाहर जा रहा है। अल्लाह ने चाहा तो जल्द अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा, फिर मुझे जॉब की क्या ज़रूरत? एक मिनट, ज़ारून मतलब तुम्हारा शौहर इलाज के लिए एब्रॉड जा रहा है, यही कहा ना तुमने? हाँ। तो उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? बकुल, तुम्हारे उसके अकाउंट में तो ज़्यादा पैसे नहीं थे। हाँ, कोई दोस्त मदद कर रहा है, जैसे मेरी मदद तुमने की। ओ, तो कब से छोड़ रही हो तुम ये जॉब? बस यही जो 12-13 दिन हैं, 1 माह मुकम्मल होने में। यही मुकम्मल करूँगी और बस। तो ठीक है, मैं अंकल से बात कर लूँगी। मेहराब ने नोट किया कि जैसे वो कुछ परेशान दिखाई दे रही थी। उसे हैरानी हुई। क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? उसके सवाल पर गायब दिमागी से वो मुस्कुराई। नहीं यार, मुझे कुछ भी अच्छा बुरा नहीं लगता। बात असल में हमदानी अंकल की है। तुम्हें जॉब देते वक्त उन्होंने सख्ती से ये हिदायत की थी कि जब भी तुम्हें जॉब छोड़नी होगी, तुम 1-1.5 माह पहले उन्हें मुत्तला कर दोगी, ताकि वो किसी नई सेफ का इंतज़ाम कर सकें। पता तो है तुम्हें उनकी पोती का कितनी नखरीली है वो। अब बताओ, मैंने अपनी सिफारिश पर तुम्हें जॉब दिलवाई थी, अब मैं क्या कहूँगी उनसे? वो सही कह रही थी। आयरा की मुस्कुराहट भी सिमट गई। मेरी मजबूरी है। हाँ ठीक है, मगर 1 माह पहले तुम्हारी सबसे बड़ी मजबूरी तो जॉब ही थी ना? वो अब खफा लग रही थी। मेहराब की हाथों की हरकत सुस्त पड़ गई। आई एम सॉरी आयरा, मुझे नहीं पता था कि हालात ऐसे बदल जाएंगे। इट्स ओके, अब मैं चलती हूँ, बाय। अरे बैठो, मैं चाय बना कर दे रही हूँ। नहीं, मुझे काम है। फिर सही। ऑफ मुड़ के साथ ही वो तेज़ तेज़ कदम उठाती वापस चली गई। मेहराब का दिल जैसे मुरझा कर रह गया था। कितने एहसानात थे इस लड़की के उस पर, और उसने उसका क्या सिला दिया, यही सोच कर शर्मिंदा हो रही थी। ज़ारून की आँख इन दोनों की गुफ्तगू से ही खुली थी। बिस्तर से व्हील चेयर पर मुंतकिल होकर वो कमरे से बाहर निकल आया था। क्या बात है, कोई आया था क्या? हाँ, आयरा आई थी। सब्ज़ी धोकर रखते हुए उसने पलट कर ज़ारून के सवाल का जवाब दिया। वो किचन में आ गया था। क्या कह रही थी? क्या कहना है, जॉब छोड़ने वाले ज़िक्र पर खफगी का इजहार कर रही थी। क्यों? उसे क्या मसला है? ज़ारून को बुरा लगा। उसे ही तो मसला है। उसकी सिफारिश पर ही तो ये जॉब मिली थी मुझे, वो भी इस शर्त पर कि जब मैं ये जॉब छोड़ूंगी तो 1 माह पहले उन्हें इत्तला कर दूंगी, ताकि वो नई सेफ का बंदोबस्त कर सकें। वेरी गुड, बहुत दिलचस्प कहानी है ये तो। चलो जी, कहानी कैसे हो गई? उसूल है ये उनके घर का, होगा, मगर मेरे लिए बहुत अनोखा उसूल है।
जितने बड़े घर से उनका ताल्लुक़ है, बकौल तुम्हारे उन्हें कमी है मुलाजिमीन की। फिर इतनी पुरकशिश तनख्वाह, हद हो गई। जॉब ना हुई, किराए का मकान हो गया। उसकी बात में वज़न था। मेहराब देख कर रह गई। तुम्हें तो आयरा से खामखा ही दुश्मनी हो गई है। उसकी नेकी पर भी शक कर रहे हो। एक तो उसने मुश्किल वक्त में इतनी मदद की हमारी, फिर भी तुम। बस कर दो। मुझे तो उसकी नेकी में भी उसका कोई मुफाद नज़र आ रहा है। अल्लाह का नाम लो ज़ारून, वो ऐसी नहीं है। न मुझसे कोई लालच है उसे। पढ़ी लिखी अमीर कबीर लड़की है, उसे किस चीज़ की कमी है भला। कमी का तो मुझे नहीं पता, मगर दुनिया देखी है मैंने। लोगों की थोड़ी बहुत पहचान रखता हूँ। मुझे ये लड़की तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं लगती। ऐसा कुछ नहीं है। चलो, अल्लाह न करे ऐसा हो। उसने बहस समेट दी। मेहराब ने खाना तैयार करके पहले मरियम बेगम और ज़ारून को खिलाया। फिर ज़ारून के दोस्त के आ जाने के बाद उसे रुखसत करके मशीन लगाई। इतवार होने के बाद एक ही दिन में उसे बहुत से काम निपटाने थे। मशीन लगाकर साथ ही उसने घर की सफाई शुरू कर दी थी। सफाई से फारिग होकर ग्रोसरी के सामान की लिस्ट तैयार की। फिर मरियम बेगम को गर्म पानी से हाथ धुलवा कर खुद भी नहाई और इसी तरह कंबल में दुबक गई थी। मगरिब के करीब कहीं उसकी आँख मरियम बेगम की पुकार पर खुली थी। मेहराब, उठ जाओ बेटे, असर की नमाज तो कज़ा हो गई, मगरिब की नमाज तो पढ़ लो। उसने उठकर वक्त देखा तो मगरिब की नमाज का वक्त तंग पड़ रहा था। बाल क्लिप में मुकीद करती जल्दी से उठकर वज़ू करके नमाज पढ़ी। फिर रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी। चावल अभी दम पर थे जब अचानक दरवाजे पर दस्तक से वो चौंक उठी। पहला ख्याल ज़ारून की वापसी का था। भागकर दरवाज़ा खोला तो सामने बड़े भाई को देखकर हैरान रह गई। अस्सलामु अलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ज़ारून है घर पर? वो शायद बहुत जल्दी में थे। मेहराब ने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं तो वो तो नहीं है, आप अंदर आ जाइए प्लीज़। नहीं, मुझे काम है। अम्मी ज़ारून के लिए ज़िद कर रही थी। उन्हें यहाँ छोड़ने आया हूँ, अजलत भरे अंदाज में कहते हुए वो पलट कर गाड़ी तक गए। फिर मिसेस अब्दुल रहीम का हाथ थाम कर उन्हें गाड़ी से निकलने में मदद दी। वो अंदर आई तो मेहराब के बेहद इसरार के बावजूद बाहर से ही फ़ौरन रुखसत हो गए थे। मेहराब ने देखा फ़कत कुछ ही अरसे में मिसेस अब्दुल रहीम बेहद बदल कर रह गई थीं। खामोश, सहमी सहमी सी, परेशान और बेहद कमज़ोर। बेगम अब्दुल रहीम, जो कभी लाल हवेली में बेहद रुआबदार शख्सियत हुआ करती थी, अभी कुछ वक्त पहले जब वह आयरा के साथ हवेली गई थी तो उन्होंने कितना बुरा सलूक किया था उसके और उसकी माँ के साथ। मगर इस वक्त वो बहुत बदली हुई लग रही थी। मेहराब को सामने देखकर उन्होंने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा और जिस वक्त वो उन्हें मरियम बेगम के पास लेकर आई, वो उनके गले लगकर बहुत शिद्दत से रोई थी, यूँ जैसे अपने हर कसूर और ख़ता की माफ़ी मांग रही हों। मेहराब को उनका ये नर्म और मुशफ़िक़ रवैया बेहद अच्छा लगा। उसने चावल पका लिए थे। बेगम अब्दुल रहीम को चाय देकर वो अभी बाउल में रायते के लिए दही फेंट रही थी जब ज़ारून भी वापस आ गया था। मरियम बेगम के कमरे से बातों की आवाज़ सुनकर वो चौंका था। कोई आया है क्या? हाँ, गेट बंद करके पलटते हुए मेहराब ने जवाब दिया। जब उसने पूछा था कौन आया है, खुद ही देख लो चलकर। मेहराब उसका सरप्राइज़ ख़राब नहीं करना चाहती थी। वो एक नज़र उसे देखता
مریم بیگم کے کمرے کی طرف چلا آیا۔ نظر جیسے ہی سامنے بیٹھی مسز عبد الرحیم پر پڑی، اس کا چہرہ جیسے کھل اٹھا تھا۔ امی، چند لمحوں کے لیے بصارتیں جیسے بے یقین سی ہو گئی تھیں۔ مسز عبد الرحیم نے اس کی پکار پر نگاہ اٹھائی اور پھر اسے دیکھتے ہی رو دیں۔ زارون، میرے بچے، میرے لال، لپک کر اسے ساتھ لگاتے ہوئے وہ جذباتی ہوئیں۔ زارون کو لگا جیسے اس کے سارے زخموں پر کھرنڈ آ گیا ہو۔ ماں کے مہربان سینے کے لمس نے اس کی ساری تھکان اتار دی تھی۔ اس رات وہ اور زارون دیر تک مریم بیگم اور مسز رحیم کے پاس بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ زارون نے انہیں اپنے علاج اور بیرون ملک روانگی کے متعلق بھی بتا دیا تھا۔ مسز عبد الرحیم کی خوشی اس کی صحت یابی کے بارے میں جان کر دیکھنے لائق تھی۔ انہوں نے زارون کو بتایا تھا کہ لال حویلی میں حالات بہت خراب چل رہے تھے۔ سردار عبداللطیف اپنے بیٹے کے علاج کے لیے اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ بیرون ملک شفٹ ہو رہے تھے، جبکہ زارون کے بڑے دونوں بھائیوں میں سرداری کے لیے اختلافات اور جھگڑے اس قدر بڑھ گئے تھے کہ دونوں نے ایک دوسرے سے قطعی تعلق کر لیا۔ اپنے اپنے مفاد اور جھگڑوں میں دونوں بیٹوں کے پاس ماں کے لیے کچھ نہیں بچا تھا، ذرا سا وقت اور ذرا سی محبت بھی نہیں۔ تبھی تنہائی سے پاگل ہو کر انہوں نے بڑے بیٹے سے درخواست کی کہ وہ انہیں زارون کے پاس چھوڑ آئے، اور وہ بلا چوں چرا مان گیا تھا، یوں جیسے وہ خود بھی یہی چاہتا ہو۔ زارون حویلی کے حالات پر دکھی ہونے کے باوجود مسکرا دیا تھا۔ پتہ ہے امی، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت تو معاف کر دیتا ہے مگر انسان معاف نہیں کرتے۔ ایسے گناہ جن پر اللہ کی پکڑ سے زیادہ لوگوں کی پکڑ ہوتی ہے۔ وہ رحمان و رحیم ترس کھا لیتا ہے اپنے بندے پر لوگ نہیں کھاتے امی، لوگ نہیں بھولتے۔ میری گناہ بھی بس کچھ ایسے ہی ہے۔ محراب نے دیکھا کہ اس کی ہنسی میں بے حد کرب چھپا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ رات وہ سونے کے لیے کمرے میں آئی تو زارون جاگ کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ سوئے نہیں ابھی تک؟ نائٹ کریم لگاتے ہوئے اس نے اسے دیکھا جب وہ بولا، تمہارا انتظار کر رہا تھا، تمہارے بغیر نیند نہیں آتی اب مجھے۔ اچھا، اگر تمہاری دوسری بیوی واپس آ گئی پھر اس کے ساتھ نیند آ جائے گی؟ ہمیشہ کی طرح وہ پھر جل گئی تھی۔ زارون مسکراہٹ دباتا رہا۔ پتہ نہیں، یہ تو تبھی پتہ چلے گا۔ چلو اللہ کرے تمہاری یہ خواہش جلد پوری ہو۔ آمین۔ وہ کہاں باز آنے والا تھا۔ محراب گھور کر اسے دیکھتی اپنی سائٹ پر کروٹ بدل کر سو گئی۔ کیا ہوا؟ کچھ غلط کہہ دیا میں نے؟ نہیں، سارے دن کی تھکی ہوئی ہوں، نیند آ رہی ہے مجھے۔ دبا دوں اگر تھکن زیادہ ہے تو؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس سو جاؤ چپ چاپ۔ وہ کہاں اب اس کی سننے والی تھی۔ زارون اس کی سادگی پر دل کھول کر مسکراتا خود بھی سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ زارون کی ٹکٹ کنفرم ہو گئی تھی۔ محراب کے اندر عجیب سی جنگ چھڑ گئی تھی۔ ایک طرف زارون اس کے لیے جان سے پیاری بہن کا قاتل تھا تو دوسری طرف دل اب اس کی چاہ کرنے لگا تھا۔ اس کی جدائی کا تصور کرتے ہی ایک عجیب سی آگ میں جلنے لگتا۔ وہ خود کو اس کی محبت سے باز رکھنا چاہتی تھی مگر نکاح کا مضبوط بندھن جیسے اس کے ہر خطا کا بت توڑ دینے پر تل گیا تھا۔ نایاب پیچھے جا رہی تھی اور دل کی خودشری دل و دماغ پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ اگر اس نے بہن کھوئی تھی تو زارون عبد الرحیم نے اپنا محبوب باپ کھو دیا تھا۔
اس کی جان سے پیاری بہن کو ابدی نیند سلانے والا خود بھی ابدی نیند سو گیا تھا۔ نقصان برابر کا تھا، تکلیف بھی برابر کی تھی، پھر وہ کس برتے پر اپنی نفرت کا وجود قائم رکھتی۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ اسے زارون عبدالرحیم کی زندگی میں غزالہ کا وجود کتنا برا کیوں لگتا تھا۔ زارون کی اس کی طرف نرم دلی اسے کیوں چبھتی تھی۔ جیسے جیسے زارون کے جانے کے دن قریب آتے جا رہے تھے، ویسے ویسے ایک بے نام سی چپ اور اداسی نے اس کے لبوں اور اس کے دلوں کا احاطہ کر لیا تھا۔ زارون یہ بات سمجھتا تھا، مگر سمجھ کر بھی انجان بنا ہوا تھا۔ غزالہ کے ساتھ اس کا کیا معاملہ چل رہا تھا، اس نے مہراب کو اس بارے میں شریک کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ عدالت میں بچے کے وجود سے صاف انکار کے بعد اس نے یہ درخواست بھی پیش کر دی تھی کہ غزالہ کی کوکھ میں پلنے والا بچہ اس کا نہیں ہے، لہٰذا بچے کا DNA ٹیسٹ کرایا جائے۔ عدالت نے اس کی درخواست مان لی تھی۔ غزالہ جو اسے سبق سکھانے کے چکروں میں تھی، خود اپنی ہی جال میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ اگلی پیشی پر DNA رپورٹ پیش کرنے کے بجائے اپنا کیس واپس لے رہی تھی۔ یہاں بھی زارون نے اسے سستے میں نہیں چھوڑا تھا، بلکہ عدالت میں اس کی بدکرداری ثابت کر کے وہیں جج اور حاضرین کے سامنے بھی اسے اپنی ذات اور اپنے نام سے آزاد کر دیا تھا۔ غزالہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ معذور ہو کر بھی وہ شخص اسے یوں زمین چٹا دے گا۔ بھری عدالت میں کردار پر کیچڑ اور پھر طلاق بہت ہی بدنما داغ تھے اس کی ذات پر، یوں کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی تھی۔ انسان پر دو طرح کے مشکل حالات آتے ہیں، ایک جو اس کے لیے آزمائش ہوتے ہیں اور دوسری سزا۔ غزالہ نوید کے لیے بھی اس کی زندگی میں آنے والی مشکلات اس کے اپنے غلط اعمال کی سزا تھی۔ اس روز زارون کی روانگی تھی۔ مہراب نے کام سے چھٹی کر لی تھی۔ اس کا آج کل کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے زارون چلا گیا تو پیچھے کچھ نہیں رہے گا۔ شام میں اس کی فلائٹ تھی۔ مہراب نے کل رات ہی اس کا بیگ اور دیگر سامان تیار کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ بیگ تیار کرتے ہوئے کتنی بار اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اس وقت بھی وہ مسز عبدالرحیم اور مریم بیگم کے پاس بیٹھا اپنے علاج اور اخراجات کے متعلق ساری معلومات بیان کر رہا تھا، جبکہ مہراب کچن کے ٹیبل پر پیاز کاٹتے ہوئے چپ چاپ رو رہی تھی۔ زارون کب کمرے سے نکل کر کچن کی طرف چلا آیا، اسے خبر نہ ہو سکی۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا تو مہراب نے چونک کر سر اٹھایا۔ کہاں؟ تمہیں پوچھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ مہراب نے بے ساختہ جلدی آنکھیں صاف کر لیں۔ کچھ نہیں، پیاز میں پانی ڈالنا بھول گئی تھی۔ اچھا، میں سمجھا شاید میرے جانے پر افسردہ ہو۔ مجھے کیا ضرورت ہے تمہارے جانے پر افسردہ ہونے کی؟ مت بھولو کہ تم میری بہن کے قاتل ہو۔ وہ خواہ مخواہ غصہ ہوئی۔ زارون اسے دیکھتا رہ گیا۔ تمہارا بھی تو ہوں، وہ تو تم کسی اور کے بھی ہو۔ اس کا یہاں کیا ذکر؟ میں صرف تمہاری بات کر رہا ہوں۔ ہاں، مگر تم صرف میرے شوہر نہیں ہو، تو تمہیں اس بات کا غصہ ہے؟ مجھے کیوں غصہ ہونے لگا اس بات کا؟ وہ پھر چڑی۔ زارون مسکرایا۔ تمہیں کس نے بتایا کہ مجھے تمہارا غصہ ہونا اچھا لگتا ہے؟ مہراب کے اعتماد کو چٹکیوں میں کیسے اڑانا ہے وہ اچھی طرح جانتا تھا، اور اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔ کب جانا ہے تم نے؟ جب کوئی بات نہ بن پڑی تو وہ یہی پوچھ لیا۔ زارون قریب آیا۔ تم کہو تو ابھی چلا جاتا ہوں۔ میرے اتنے فرمانبردار معذور ہونے سے پہلے تو نہیں تھے تم؟ اچانک اس نے کہا، اور زارون کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ ہاں، تب اپنی جوانی اور شخصیت کا غرور تھا، مگر میرے رب نے دکھایا اس دنیا کی ہر چیز، یہاں تک کہ زندگی بھی محض ایک فریب ہے۔
इंसान जब गुमराही से राह रास्त की तरफ आता है तो यूं ही बदल जाता है। उसने बुरा नहीं मनाया। मेहराब को अपने अल्फाज और लहजे पर फ़ौरन शर्मिंदगी ने घेर लिया था। वापस कब तक आओगे? कोई पता नहीं। जब डॉक्टर्स ने छुट्टी दे दी। राब्ते में तो रहोगे ना? हाँ, मगर रोज़ नहीं, क्योंकि तुम जानती हो हमारे हालात अभी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। हाँ, मुझे याद करोगी कि नहीं पता नहीं, जाओगे तो पता चलेगा। मैं बहुत याद करूँगा तुम्हें, बल्कि तुमसे भी ज़्यादा तुम्हारे झगड़ों को। इस बार मेहराब के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। बेसाख्ता नज़र उठाकर ज़ारून को देखा तो वो उसे ही देख रहा था। रोशन मकनातीसी निगाहों में क्या कुछ नहीं था, बस चंद पल ही वो उसे देख पाई, फिर नज़रें झुका ली। रात 10 बजे उसकी फ़्लाइट थी। उसका दोस्त 8:30 बजे उसके इंतज़ार में ड्राइंग रूम में बैठा था। मेहराब ने जल्दी जल्दी उसके कपड़े तब्दील कराकर जूते पहना दिए। बाकी तैयारी वो खुद कर चुका था। जिस वक्त वो उसकी ज़रूरत की अशिया डाले बैग का जायज़ा ले रही थी, उसने कहा, इंसान पर अच्छा बुरा वक्त आता रहता है मेहराब, मगर मेरे बुरे वक्त में जिस तरह तुमने मेरा साथ निभाया है, मर कर भी नहीं भूल सकता तुम्हारे इस एहसान को। अपना बहुत ख्याल रखना प्लीज़, क्योंकि तुम मेरा कुल असासा हो। मोहब्बत पाश निगाहों और उसके तीखे नुकूस का जायज़ा लेता वो जैसे अपने जज्बे लुटा रहा था। मेहराब से नज़रें उठाना मुहाल हो गया था। मेरा इंतज़ार करोगी ना? आहिस्ता से उसका हाथ थामते हुए बहुत मान से उसने पूछा था। मेहराब चाह कर भी उसका मान न तोड़ सकी। हाँ, उसका सर असबात में हिला और ज़ारून को लगा जैसे उसे कारून का खजाना मिल गया हो। आहिस्ता से अपने लब मेहराब के सभी पेशानी पर जब्त करते हुए जैसे उसने उसे अपना इंतज़ार थमा दिया था। आयरा इस वक्त टेरिस पर टहल रही थी जब उसने ज़ारून को बारी बारी मिसेस अब्दुल रहीम और मरियम बेगम से मिलकर उनका प्यार लेते हुए गाड़ी में बैठते देखा। इसी वक्त उसने मोबाइल निकालकर हमदानी साहब का नंबर मिलाया था। अस्सलामु अलैकुम अंकल, आयरा बात कर रही हूँ। कॉल रिसीव होते ही वो बोली, हाँ जानता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। कहो, इस वक्त कैसे कॉल की? ज़रूरी बात करनी थी। वो लड़का एब्रॉड जा रहा है। कौन सा लड़का? उनके जहन में नहीं था जब वो बोली, वही मेहराब का शौहर इलाज की गर्ज से बाहर जा रहा है। आपने जो भी सोचा है उस पर फौरी अमल की ज़रूरत है, क्योंकि मेहराब अब शौहर के वापस आने के बाद जॉब नहीं करेगी। क्यों? उसे क्या हो गया अचानक? अगर उसने जॉब छोड़ दी तो शहरयार वाले मामले का क्या होगा? उसका कुछ नहीं हो सकेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो अपने शौहर से तलाक लेगी। तुम्हारे सारे काम आधे अधूरे ही रहते हैं आयरा। हमदानी साहब खफा हुए तो आयरा ने बात पलट दी, आप परेशान ना हो। आपका बड़ा मसला शहरयार भाई की बीवी है ना, बस समझें उससे जान छूट गई आपकी। हवाओं में तीर चलाना छोड़ दो और अमली तौर पर कुछ करके दिखाओ। ठीक है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द खुशखबरी सुनाऊंगी मैं आपको, उसने तसल्ली दी। हमदानी साहब ने फ़ोन काट दिया। गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठे ज़ारून की निगाह उस पर पड़ी तो उसने इशारे से कुछ फासले पर खड़ी मेहराब को पास बुलाया। फिर खिड़की खोलकर सरगोशी वाले अंदाज में बोला, सख्ती से नसीहत कर रहा हूँ तुम्हें, जितना हो सके इस लड़की से मोहतात रहना। तुम्हारी खैर खा नहीं है ये। कुछ दोस्त आस्तीन में छुपे सांपों से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ओके, वो महज सर हिला कर रह सकी। ज़ारून मुतमईन सा उसे देख कर रह गया। ज़ारून की गाड़ी के रवाना होते ही आयरा ने हाथ हिलाकर उसे मुस्कुराहट पास की।
وہ جواباً مسکرا کر اسے دیکھتی واپس پلٹ گئی۔ اگلی صبح وہ اس کے سر پر سوار تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ محراب رات بھر جاگنے کے باعث تاخیر سے اٹھی تھی، تبھی بستر میں بیٹھی رہی۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں، اور تم سے بہت شرمندہ بھی۔ کوئی بات نہیں، ہمدانی انکل سے بات کی تھی میں نے، بہت خفا ہوئے وہ تمہارے اچانک جاب چھوڑنے کا سن کر، کیونکہ ان کے اصول ان کے لیے سب سے اہم ہیں۔ بہرحال جب تک تمہارا شوہر ٹھیک ہو کر واپس نہیں آ جاتا تم جاب جاری رکھو، جب وہ آ جائے پھر بے شک چھوڑ دینا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ اور بھی بتانا تھا تمہیں۔ شہریار بھائی کی بیوی جو ہے نا سہزین، شہریار بھائی اس سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر چونکہ کاروباری مخالفت میں ہمدانی انکل بھابھی کو پسند نہیں کرتے، اس لیے دونوں الگ ہیں۔ تم نے ایک کام کرنا ہے، میرے ساتھ مل کر ان دونوں کو پھر سے ایک کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ میں ان کی صرف ملازمہ ہوں، میں ان کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ کر سکتی ہو، شہریار بھائی کی بیٹی تمہارے لیے ترک کا پتہ ہے، تم اسے استعمال کر کے سب کر سکتی ہو۔ نہیں یار، آئی ایم سوری، میں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی۔ محراب کو الجھن ہوئی تھی، عائرہ سٹپٹا گئی۔ ایسا مت کہو یار، میں نے شہریار بھائی سے وعدہ کیا ہے ان کی مدد کرنے کا، تو تم کرو، مگر مجھے اس میں شامل مت کرو پلیز۔ وہ صاف انکاری ہوئی۔ عائرہ کے اندر طیش کا ابال اٹھا، مگر وہ دبا گئی۔ ویری گڈ، تمہیں یاد ہے تمہاری ہر مشکل میں میں نے بنا کسی لالچ یا صلے کے تمہارا ساتھ دیا، تمہاری مدد کی، اور آج جب مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے تو تم صاف انکار کر رہی ہو۔ بس یہی صلہ ہے تمہاری نظر میں میری دوستی کا؟ اب وہ بلیک میلنگ پر اتر آئی تھی۔ محراب کا سر جھک گیا۔ سوری یار، میں ان امیر لوگوں کی ذاتی زندگی